Фразы для экзамена. Уровень А1, А2. Каждую фразу мы проговариваем по нескольку раз, громко и отчетливо, с каждым разом увеличивая скорость говорения. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо заучить и уметь употреблять в устной речи. Прежде чем мы перейдем непосредственно к нашим примерам, я хотела бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня своими донатами. Спасибо вам огромное. Итак, что это? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Что желаете? Или что бы вы хотели? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Мне еще нужно постирать белье. Стирать – глагол sich waschen. Вторая форма – это форма третьего лица единственного числа wäscht. И форма perfect – hat gewaschen. Эти формы нужно знать. Ich muss noch Wäsche waschen. Ich muss noch Wäsche waschen. Ich muss noch Wäsche waschen. Стакан воды, пожалуйста. Ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser, bitte. Здесь нет горячей воды. Gibt es hier kein warmes Wasser? Gibt es hier kein warmes Wasser? Gibt es hier kein warmes Wasser? После выражения es gibt у нас существительное всегда в винительном падеже находится. Существует много сайтов с упражнениями по грамматике. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Нам нужно сменить колесо. Колесо или шина, да, еще выражение слова есть. Сменить глагол wechseln, wechselt, hat gewechselt. Это слабый глагол. Wir müssen den Reifen wechseln. Wir müssen
den Reifen wechseln. Wir müssen den Reifen wechseln. Еще одно значение данного глагола – это разменять деньги. Например, можете разменять мне $10? Können Sie mir $10 wechseln? Können Sie mir $10 wechseln? Können Sie mir $10 wechseln? Пожалуйста, разбудите меня завтра утром в 5. Глагол будить, wecken, weckt, hat, geweckt. Это слабый глагол. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Мои очки пропали. Я больше не могу их найти. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. То есть дословно вот это предложение можно перевести как «я не нахожу их больше», то есть я не могу их найти. Вынесешь, пожалуйста, мусор и выносить, да, с приставочкой weg. Bringen – приносить, а wegbringen – уносить. С отделяемой приставкой weg. Wegbringen, bringt weg, hat weggebracht. Это неправильный глагол. При образовании временных форм он изменяет свою корневую гласную. Ориентируемся на глагол bringen. Bringen – это у нас инфинитив, Präteritum brachte и партицип 2 для образования perfekt gebracht. И запоминаем его три формы. Итак, вынесешь, пожалуйста, мусор. Bringst du bitte den Müll weg? То есть наша отделяемая приставка уходит на последнее место. Bringst du bitte den Müll weg? Bringst du bitte den Müll weg? Не могли бы вы переместить машину? И переместить, переставить машину, например, на другое место, глагол wegfahren. Fährt weg и ist weggefahren. Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren?
Я ухожу сейчас. Уходить. Weggehen, то есть уходить прочь. Geht weg – это у нас третье лицо единственное число. И perfekt ist weggegangen. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Наша собака убежала. Убегать. Weglaufen. Вторая форма läuft weg. Это форма третьего лица единственного числа. И perfekt ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Можешь, пожалуйста, удалить это? Удалить. Wegmachen. Macht weg. Hat weggemacht. Kannst du das bitte wegmachen? Kannst du das bitte wegmachen? Почему ты отобрал мяч у ребенка? И что-то взять, отобрать. Wegnehmen. Nimmt. Weg. Hat weggenommen. Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Вы можете выбросить эти бумаги. Выбрасывать. Wegwerfen. Wirft. Weg. Hat weggeworfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Это самый короткий маршрут. Das ist der kürzeste Weg. Das ist der kürzeste Weg. Не могли бы вы подсказать мне дорогу до аэропорта? Это здесь второе значение существительного der Weg. Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Дословно можно перевести так. Можете, пожалуйста, дорогу к аэропорту описать? То есть немцы, скорее всего, не скорее, а определенно употребят вот этот глагол, как описывать дорогу к какому-то объекту. Мы можем перевести как подсказать. Не можете дорогу?
Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? К сожалению, из-за своей работы он не может прийти. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Здесь у нас предлог родительного падежа. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Я звоню по поводу своей дочери. Это еще одно значение предлога wegen, то есть по поводу своей дочери или из-за своей дочери. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Где болит? И болеть wehtun, то есть доставлять боль. Wehtun tut weh, третье лицо единственное число. Hat wehgetan. И мы спрашиваем, задаем вопрос, где болит? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Я не хочу причинять тебе боль, то есть делать больно. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Я хотел бы на завтрак яйцо всмятку. То есть дословно мягкое яйцо. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Кровать в отеле была слишком мягкой. И здесь у нас опять прилагательное weich, мягкий. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Я не могу прийти, потому что я должен работать. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Нет, спасибо, я не хочу вина. Nein, danke. Ich möchte keinen Wein.
Nein, danke. Ich möchte keinen Wein. Сегодня много облаков. Heute gibt es viele Wolken. Heute gibt es viele Wolken. Heute gibt es viele Wolken. Хотите выпить кофе? Глагол хотеть, wollen, форма первого и третьего лица единственного числа will, wollte претеритум, простое прошедшее время, hat gewollt, это уже perfect, тоже прошедшее время, но сложное, так как сказуемое у нас состоит из двух глаголов. Глагола haben, вспомогательный глагол, и партицип zwei, gewollt. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Это был отличный семинар. Я многому научился. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. В пятницу в моей компании компьютерный мастер-класс. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Я не знаю этого слова. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Мне нужно поискать это слово в словаре. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Этот шоколад имеет прекрасный вкус. Замечательный вкус.
Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. В отпуске у нас была замечательная погода. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Я желаю вам всего хорошего. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Что желаете? Я хотел бы полкило яблок. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Что-нибудь еще вам? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Дословно можно перевести. Вы имеете еще желание? Haben Sie noch einen Wunsch? Какое твое самое большое желание? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Я желаю себе фотоаппарат на свой день рождения. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Можете ли вы повторить цифру? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen?
Извините, пожалуйста, счет. Но в данном случае у нас будет глагол здесь использоваться, глагол zahlen – платить. Zahlt – третье лицо, единственное число. Hat gezahlt – perfekt. Entschuldigung, zahlen bitte. Entschuldigung, zahlen bitte. Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Катерина умеет хорошо рисовать. Посмотри на эту картинку. Глагол рисовать – zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Дословно можно перевести как «посмотри-ка». Посмотри-ка на картинку здесь. Sieh mal das Bild hier. Не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала? Показывать. Zeigen, zeigt, hat gezeigt. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? У меня нет времени сегодня. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Андрео покупает этот журнал каждую неделю. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Я иногда читаю газету. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung.
Где сегодняшняя газета? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Летом мы иногда спим в палатке. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Железнодорожный вокзал находится в центре города. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Ты живешь в центре? Нет, я не живу непосредственно в городе. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. У тебя есть для меня листок? Мне нужно кое-что записать. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Напишите свой номер телефона, пожалуйста, на листок. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Завтра дети получат свой аттестат. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr
Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Я надеваю куртку. Ich ziehe eine Jacke an. Ich ziehe eine Jacke an. Глагол надевать. Anziehen. Zieht an, hat angezogen. Ich ziehe eine Jacke an. Он снял рубашку и надел пижаму. Снимать. Ausziehen. Zieht. Aus. Hat ausgezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Соседи съехали на выходных. Еще одно значение глагола ausziehen – съезжать, а также мы предыдущий слайд разбирали раздевать кого-либо или снимать с себя одежду. Итак, глагол ausziehen – съезжать, zieht, aus, третье лицо, единственное число, ist ausgezogen, perfekt с глаголом sein. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Отто бегает очень быстро. Он был первым у финиша. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Какова твоя цель в жизни? Was ist dein Ziel im Leben? Комната самая большая. Das Zimmer ist am größten. Das Zimmer ist am größten. Закрой окно в спальне. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu.
В квартире 3 комнаты. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Я заказал номер в отеле. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Сегодня мы идем с детьми в цирк. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Я пью чай с лимоном. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Люсия любит лимонное мороженое. Lucia mag Zitroneneis. Lucia mag Zitroneneis. В воскресенье мы идем в зоопарк. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Автобус идет до железнодорожного вокзала. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Я иду пешком. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß gehen, ходить, идти пешком. Ich gehe zu Fuß. Я дома. Ich bin zu Hause. Тоже устойчивое выражение. Ich bin zu Hause. Zu Hause sein, быть дома. Ich bin zu Hause. Я дома. Платье слишком дорогое для меня. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer.
Das Kleid ist mir zu teuer. Я пью пиво во время еды. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Вы пьете чай с сахаром или без? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Сначала вам нужно сделать домашнее задание, а потом можете играть. Zuerst müsst ihr die Hausaufgaben machen, dann könnt ihr spielen. Zuerst müsst ihr die Hausaufgaben machen, dann könnt ihr spielen. Zuerst müsst ihr die Hausaufgaben machen, dann könnt ihr spielen. Сначала работа мне совершенно не понравилась. Сейчас дела обстоят лучше. Zuerst hat mir die Arbeit gar nicht gefallen. Jetzt geht es besser. Zuerst hat mir die Arbeit gar nicht gefallen. Jetzt geht es besser. Zuerst hat mir die Arbeit gar nicht gefallen. Jetzt geht es besser. Я доволен квартирой. Она небольшая, но есть балкон. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Sie ist nicht groß, aber sie hat einen Balkon. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Sie ist nicht groß, aber sie hat einen Balkon. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Sie ist nicht groß, aber sie hat einen Balkon. Мне нравится ездить на поезде. Ich fahre gern mit dem Zug. Ich fahre gern mit dem Zug.
Ich fahre gern mit dem Zug. Послушаешь и меня. Я говорю с тобой. Слушать кого-либо, zu hören. Hört zu, hat zugehört. Hör mir doch mal zu. Ich rede mit dir. Hör mir doch mal zu. Ich rede mit dir. Hör mir doch mal zu. Ich rede mit dir. Последний раз мы виделись 3 года назад. Wir haben uns vor 3 Jahren zuletzt gesehen. Wir haben uns vor 3 Jahren zuletzt gesehen. Wir haben uns vor 3 Jahren zuletzt gesehen. Это задание мы делаем последним. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. Diese Aufgabe machen wir zuletzt. У моего друга много хобби, например, готовка, чтение и танцы. Mein Freund hat viele Hobbys, zum Beispiel Kochen, Lesen und Tanzen. Mein Freund hat viele Hobbys, zum Beispiel Kochen, Lesen und Tanzen. Закроешь, пожалуйста, окно. Закрывать. Zu machen. Macht. Zu hat zugemacht. Machst du bitte das Fenster zu? Machst du bitte das Fenster zu? Machst du bitte das Fenster zu? Билет до Берлина и обратно, пожалуйста. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Eine Fahrkarte nach Berlin und zurück, bitte. Вы вернетесь домой после вечеринки. Возвращаться, zurückfahren, дословно переводится ехать назад, обратно. Fährt zurück, это у нас третье лицо, единственное число. Ist zurückgefahren, perfekt с глаголом sein. Fahrt ihr
nach der Party zurück nach Hause? То есть здесь мы обращаемся ко многим лицам, с которыми мы на «ты». Fahrt ihr nach der Party zurück nach Hause? Fahrt ihr nach der Party zurück nach Hause? Когда я должен вернуть книгу? Возвращать или дословно давать обратно. Zurückgebe, gibt zurück, hat zurückgegeben. Wann muss ich das Buch zurückgeben? Wann muss ich das Buch zurückgeben? Wann muss ich das Buch zurückgeben? Мы возвращаемся снова. Zurückgehen. Идти обратно. Geht zurück. Ist zurückgegangen. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Когда ты вернешься? Дословный перевод – приходить назад или возвращаться. Zurückkommen, kommt zurück, ist zurückgekommen. Perfekt с глаголом sein, так как kommen у нас глагол движения. Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Я забыл свою книгу. Я быстро возвращаюсь домой. То есть zurücklaufen – бежать обратно или быстро возвращаться. Läuft zurück ist zurückgelaufen. Laufe – глагол движения, бежать. Значит, perfekt с глаголом sein. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Ich habe mein Buch vergessen. Ich laufe schnell nach Hause zurück. Пойдем поужинаем вместе. Wollen wir zusammen essen gehen? Wollen wir zusammen essen gehen? Wollen wir zusammen essen gehen? Пожалуйста, счет. Вместе или по отдельности? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Итого получается 10 евро 80. Das macht zusammen 10,80 €. Das macht zusammen 10,80 €. Das macht zusammen 10,80 €. Гейдельберг находится между Франкфуртом и Штутгартом.
Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Между 8 и 10 часами я дома. Zwischen 8 und 10 Uhr bin ich zu Hause. Zwischen 8 und 10 Uhr bin ich zu Hause. Zwischen 8 und 10 Uhr bin ich zu Hause. Почему ребенок плачет? Глагол плакать weinen. Weint третье лицо единственное число. Когда мы говорим он плачет, weint. Или она плачет, sie weint. Или оно плачет, es weint. Hat geweint – это perfekt. Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Не плачь, пожалуйста. Здесь у нас повелительная форма глагола. Weine bitte nicht. Weine bitte nicht. До вокзала недалеко. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Автобус дальше не идет. Der Bus fährt nicht weiter. Der Bus fährt nicht weiter. Можем мы сейчас продолжить и продолжить weitermachen, то есть продолжить дословно делать дальше, weitermachen. Macht weiter, hat weiter gemacht. Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Какой сегодня день? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Какой курс ты хотел бы посещать? Welchen Kurs möchtest du machen?
Welchen Kurs möchtest du machen? Дословно, какой курс ты хотел бы сделать? Welchen Kurs möchtest du machen? Какую блузку вы возьмете? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Обратите внимание, вот в вопросительном слове welche какой, какая, при каком существительном какое окончание, да? Женский род окончание мужской род дательный падеж окончание Вот так, на это обратите внимание. Какую книгу ты ищешь? Книга, средний род, винительный падеж. Определите окончание вопросительного слова. Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Здесь у нас окончание «эс», так как существительное среднего рода. Я хотел бы однажды поехать вокруг света. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Студенты приезжают из многих стран. Они приезжают со всего мира. Второе значение существительного die Welt – мир. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Я поняла, к сожалению, только немного. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig переводится как немного или мало. Он зарабатывает мало. Verdient wenig. Verdient wenig. Verdient wenig. Я не голоден. Ах, съешьте самый маленький кусок пирога. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen.
Если мне нужно, вернее, если мне не нужно работать, то я приду. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Мой сын хочет стать врачом. Стать, становиться, глагол werden, wird, ist geworden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Погода на выходных будет хорошая. Это они по радио сказали. Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Моя машина сломалась. Она в мастерской. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Мой сын выиграл в соревнованиях. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Сегодня погода хорошая, солнечно и тепло. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. В отпуске у нас была плохая погода. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Важно, что вы тоже придете. Es ist wichtig, dass Sie auch
kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Завтра у меня важная встреча. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Он пишет как ребенок. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Моя жена такая же высокая, как я. Meine Frau ist so groß wie ich. Дословно такая же большая. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Какого размера квартира? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Как я должен это сделать? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Как долго ты уже здесь? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Сколько стоят эти брюки? Wie viel kostet diese Hose? Wie viel kostet diese Hose? Wie viel kostet diese Hose? Сколько детей у вас? Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder haben Sie? И так как мы можем посчитать до детей, то здесь у нас будет окончание «э». Wie viele Kinder haben Sie? Штефан снова может прийти на футбольную тренировку. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen.
Тебе снова лучше? Geht es dir wieder besser? Geht es dir wieder besser? Geht es dir wieder besser? Ты снова пришел слишком поздно. Du kommst schon wieder zu spät. Du kommst schon wieder zu spät. Du kommst schon wieder zu spät. Когда ты опять придешь? Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Можете, пожалуйста, это повторить? Повторять. Wiederholen. Wiederholt. Hat. Wiederholt. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Добро пожаловать в Берлин. Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Berlin. Ветер холодный. Der Wind ist kalt. Der Wind ist kalt. Der Wind ist kalt. Сегодня очень ветрено. Heute ist es sehr windig. Heute ist es sehr windig. Heute ist es sehr windig. Ты мне не веришь, но это действительно так. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Обратите внимание, на первом месте у нас не глагол, хотя стоит вопрос. Это значит, что в разговорной речи такое допустимо. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Откуда вы это знаете? Глагол знать. Wissen, weiß, hat gewusst. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Мы рассказывали анекдоты и много смеялись. Анекдоты или шутки. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht.
Почему ты смеешься? Я не считаю это смешным. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Где вы были в отпуске? Во Франции. Wo waren Sie im Urlaub? In Frankreich. Wo waren Sie im Urlaub? In Frankreich. Где мои часы? Wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Где вы родились? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Откуда вы? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Откуда вы это знаете? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Куда идет этот автобус? В Дрезден. Wohin fährt dieser Bus? Nach Dresden. Wohin fährt dieser Bus? Nach Dresden. Wohin fährt dieser Bus? Nach Dresden. Куда вы хотите поехать на выходных? Wohin wollen Sie am Wochenende gehen? Wohin wollen Sie am Wochenende gehen? Дословно, куда вы хотите пойти на выходных, да? Ну, можно и поехать. Wohin wollen Sie am Wochenende gehen? Я живу в городе Киль. Жить, глагол wohnen, wohnt, hat gewohnt. Ich wohne in Kiel. Ich wohne in Kiel. Вы уже нашли новую квартиру? Haben Sie schon eine neue Wohnung gefunden? Haben Sie schon eine neue Wohnung gefunden? Haben Sie schon eine neue Wohnung gefunden? Моя квартира очень светлая. Meine Wohnung ist sehr hell. Meine Wohnung ist sehr hell. Meine Wohnung ist sehr hell. Дети сидят в гостиной и смотрят телевизор. Die Kinder sitzen im Wohnzimmer und sehen
fern. Die Kinder sitzen im Wohnzimmer und sehen fern. Die Kinder sitzen im Wohnzimmer und sehen fern. Кофемашину очень легко обслуживать. Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen. Die Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen. Я не понимаю инструкцию по эксплуатации. Die Bedienungsanleitung verstehe ich nicht. Die Bedienungsanleitung verstehe ich nicht. Если вы принимаете наши условия, мы можем заключить договор. Wenn Sie unsere Bedingungen akzeptieren, können wir einen Vertrag machen. Wenn Sie unsere Bedingungen akzeptieren, können wir einen Vertrag machen. В нашей компании очень хорошие условия труда. Wir haben in unserem Betrieb sehr gute Arbeitsbedingungen. Wir haben in unserem Betrieb sehr gute Arbeitsbedingungen. Нам нужно спешить, иначе мы опоздаем на поезд. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Тебе в любом случае нужно закончить обучение. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Вагон-ресторан находится в середине поезда. Das Wort Bistro
befindet sich in der Mitte des Zuges. Das Bordbistro befindet sich in der Mitte des Zuges. Студенты освобождены от платы за радиовещание. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Результат удовлетворительный. Das Ergebnis ist befriedigend. Das Ergebnis ist befriedigend. Разве мы не встречались когда-то? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Это был великолепный концерт. Я в восторге. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Летние каникулы начнутся через 2 недели. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. В начале урока учительница приветствует своих учеников. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Я тебя немного провожу. Ich begleite dich ein Stück. Ich begleite dich ein Stück. Количество участников ограничено 12.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Пожалуйста, обоснуйте свое мнение. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Арендную плату повысили безосновательно. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. То есть дословно была повышена. Здесь используется Präteritum Passiv. Wurde, да, с глаголом werden. Wurde erhöht. Хозяин приветствует своих гостей. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Могу ли я оставить журнал себе? Здесь мы как бы спрашиваем разрешение с глаголом dürfen. Darf ich die Zeitschrift behalten? Darf ich die Zeitschrift behalten? Какой врач вас до сих пор лечил? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Я больше не позволю вам так со мной обращаться. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. Он утверждает, что наше мнение было бы неважно. Behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig.
Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig. Трудно противостоять моим коллегам. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Пожалуйста, паркуйтесь так, чтобы вы никому не мешали. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. После аварии ребенок наших друзей неполноценен. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. То есть behindert стал инвалидом после аварии. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. Вы получите письмо от ответственного органа. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. У нас это по-другому, чем у вас. Мы не едим мясо. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. У меня нет с собой денег. Ich habe kein Geld bei mir. Ich habe kein Geld bei mir. Мы не хотим вас беспокоить во время еды. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Оба были согласны с моим предложением.
Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Какую блузку ты выберешь, красную или зеленую? Я возьму обе. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Andreas сломал ногу. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Сегодня я чуть не опоздал на автобус. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Можете ли вы сказать мне пример? Können Sie mir ein Beispiel sagen? Können Sie mir ein Beispiel sagen? У моего парня много хобби, таких как, например, готовка, танцы, игра в футбол. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Здесь так много вещей, например, колбаса, фрукты, хлеб. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Следи за тем, чтобы собака тебя не укусила. Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt.
Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt. Медицинская страховая компания увеличила взносы. Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Членский взнос спортивного клуба составляет 34 евро в месяц. Der Mitgliedsbeitrag für den Sportverein beträgt 34 Euro pro Monat. Der Mitgliedsbeitrag für den Sportverein beträgt 34 Euro pro Monat. Мой дядя известный политик. Ein Onkel von mir ist ein bekannter Politiker. Ein Onkel von mir ist ein bekannter Politiker. Эта песня очень известна. Dieses Lied ist sehr bekannt. Dieses Lied ist sehr bekannt. В Ганновере живут мои знакомые. In Hannover wohnen Bekannte von mir. In Hannover wohnen Bekannte von mir. Мы своевременно сообщим вам место проведения экзамена. Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. То есть сообщать, bekannt geben. Глагол состоит из двух частей. Bekannt geben – сообщать. Den Prüfungsort geben wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt. Вы получили мое письмо. Haben Sie meinen Brief bekommen? Haben Sie meinen Brief bekommen? Мне делают уколы каждый день.
Ich bekomme jeden Tag eine Spritze. Ich bekomme jeden Tag eine Spritze. У нас были посетители. Wir haben Besuch bekommen. Wir haben Besuch bekommen.